சொல்லியிருந்தேன், இந்த வருஷத்தில் ஆண்டவர் நம்ம கொடுத்த ವಾಕ್ತತ್ವத்தின்படி நம்ம தியானம் பண்ணுறோம். ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ದೇವರು ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஓகே, ஆண்டவர் நம்மை ஏராளமாய் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கார். ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இல்லையா? ஏராளமான ஆசீர்வாதம் நமக்கு வேணும். ಹೇರಳವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ வானத்துக்குரிய ஆசீர்வாதமும் பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதம். ಆಕಾಶದ ಪರಲೋಕದ ಕುರಿತಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಭೂಲೋಕದ ಕುರಿತಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ. அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆனா அதுல முதல்ல எது அப்படின்னு கேட்டோம்னா, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳುವುದಾದರೆ வசனம் சொல்றது, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ வானத்துக்குரிய ஆசீர்வாதம், ಪರಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದವು. ஏன்னா பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதம் நமக்கு அவசியம். ಕಾರಣ ಭೂಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯ. அது நிரந்தரம் இல்ல, ಆದರೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾದದ್ದಲ್ಲ. ஆனா நிரந்தரமான ஆசீர்வாதம் வானத்துக்குரிய ஆசீர்வாதம். ನಿರಂತರವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಪರಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದ. அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆகையினாலே முதல் பிரியாரிட்டி பரலோக ஆசீர்வாதம், செகண்ட் பிரியாரிட்டி பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதம். ಮೊದಲನೆಯ ಆದ್ಯತೆಯು ಪರಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದವು, ಎರಡನೆಯ ಆದ್ಯತೆಯು ಈ ಭೂಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದವು. கர்த்தர் நமக்கு அதை ஏராளமாய் தருவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். ದೇವರು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆகினாலே இன்றைக்கு அதுக்கு ஆதாரமாய் எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம், ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ಆம் ವಚನದಿಂದ 23ಆம் ವಚನ ವರೆಗೆ, 16ನೇ ವಚನದಿಂದ 23ನೇ ವಚನದವರೆಗೂ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರು, ಪ್ರಭಾವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವಾತನು ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಆತನಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪದವಿ ಎಂಥದ್ದೆಂಬುದನ್ನು, ದೇವ ಜನರೆಂಬ ಆತನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಮಹಿಮಾತಿಶಯವು ಎಂಥದ್ದೆಂಬುದನ್ನು, ನಂಬುವವರಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಾಧಿಸುವ ಪರಾಕ್ರಮವು ಎಷ್ಟು ಅತಿಶಯವಾದದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಆತನ ಬಲಾತಿಶಯವು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ತಾದದ್ದೆಂಬುದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಆತನು ಸತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ ಸಕಲ ರಾಜತ್ವ, ಅಧಿಕಾರ, ಮಹತ್ವ, ಪ್ರಭುತ್ವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬರುವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೆಸರುಗೊಂಡವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆಯೂ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನನ್ನು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಸಭೆಗೆ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಸಭೆಯು ಆತನ ದೇಹವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಆತನಿಂದ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್, அல்லேலூயா. தமிழில் நான் வாசிக்கிறேன். 16ஆம் வசனத்திலிருந்து 23ஆம் வசனம் வரைக்கும். இடைவிடாமல் உங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணி என் ஜெபங்களில் உங்களை நினைத்து நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் தேவனும் மகிமையின் பிதாவானவர் தம்மை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கான ஞானத்தையும் தெளிவையும் அளிக்கிற ஆவியை உங்களுக்கு தந்துள்ள வேண்டும் என்றும், தாம் நம்மை அழைத்ததினாலே நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை என்னதென்றும், பரிசுத்தவான்களிடத்தில் நமக்கு உண்டாயிருக்கிற சுதந்திரத்தினுடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் என்னதென்றும், தாம் கிறிஸ்துவை மரித்தொழுந்து எழுப்பி அவரிடத்தில் நடப்பித்த பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமையின்படி விசுவாசிக்கிறவர்களாகிய நம்மிடத்திலே காண்பிக்கும் தம்முடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவம் என்னதென்றும் நீங்கள் அறியும்படிக்கு அவர் உங்களுக்கு பிரகாசமான மனக்கண்ணை கொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன். அல்லேலூயா. இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசு சபையை பார்த்து இப்படி சொல்லுகிறார். ಇಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದಂತ ಪೌಲನು ಎಫೆಸ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நான் உங்களுக்காக இடைவிடாமல் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜெபிக்கிறேன். ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎಡಬಿಡದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ஒவ்வொரு சபையை குறித்த ஒவ்வொரு ஊழியக்காரனுடைய ஒரு ஜவாப்தாரி பொறுப்பு என்னன்னா, ಸಭೆಗಾಗಿ ಇಡವಿಡಾಮಲ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಜಪಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಸೇವಕರ ತಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಕುರಿತಾದಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನೆಂದರೆ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಎಡಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತದ್ದು. ஆனா சபையினுடைய உலக ஆசீர்வாதத்துக்காக ஜெபிக்கிறது மட்டும் இல்ல, ಸಭೆಯ ಲೌಕಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. கவனிங்களேன், இப்போ நல்ல வேலை கிடைக்கணும், நல்ல சம்பாதனை கிடைக்கணும்,
அவங்க கஷ்டம்லாம் தீரணும் அப்படின்னு உலகத்துக்காக ஜெபிக்கிறது மட்டும் இல்ல, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವರ ಒಂದು ಸಾಲ ಬಾಧೆಗಳು ತೀರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತದ್ದಲ್ಲ. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ಅವರು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ஆவிக்குரிய காரியத்துல நமக்கு ஆசீர்வாதம் வேணும் ஜெபிக்கிறோம், ಆತ್ಮಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. இடைவிடாமல் உங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணி என் ஜெபங்களிலே உங்களை நினைத்து, ಎಡಬಿಡದೆ ನಿಮಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿ, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் தேவனும் மகிமையின் பிதாவானவர் தம்மை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கான ஞானத்தையும் தெளிவையும் அளிக்கிற ஆவியை உங்களுக்கு தந்தருள வேண்டும். ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರು ಪ್ರಭಾವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವಾತನು ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವ ஞானவுள்ள ஆத்மாವನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು. இல்லையா? அப்போ முதலாவது தேவனை அறிகிற அந்த அறிவு அப்படின்னா ஞானமும், தேவனை அறிந்து கொள்வதற்கு ஞானமும் தெளிவும் கொடுக்கிற ஆவியை நமக்கு தரணும்னு சொல்றாரு. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತದ್ದು எபேசு சபைக்காக, ಎಫೆಸ ಸಭೆಗಾಗಿ. இரண்டாவது, நம்மை அவர் அழைத்ததினாலே நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை என்ன நம்பிக்கைன்னு நாம தெரிந்து கொள்வதற்கு, ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಕರೆದಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. மூன்றாவது, பரிசுத்தவான்களோடு கூட நமக்கு உண்டாயிருக்கிற அந்த சுதந்திரத்தினுடைய மகிமையான ஐஸ்வர்யம் என்னதென்றும், ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತ ಆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಎಂತದೆಂಬುದನ್ನ. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ, இயேசு கிறிஸ்துவை மரித்தோரிடத்திலிருந்து எழுப்பி அவரிடத்தில் நடப்பித்த அந்த பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமை, அவரை விசுவாசிக்கிற நம்மிடத்திலும் ஆண்டவர் அதை நிறைவேற்றுகிறதுனாலே அந்த வல்லமையின் மகா மேன்மை இன்னதென்று நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு உங்களுக்கு, அதான் நமக்கு பிரகாசமுள்ள மனக்கண்ணை தருவதற்காக ಜೆபிக்கிறார். ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ದೇವರ ಬಲಾತಿಶಯವು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ತಾದದೆಂಬುದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಆತನು ಸತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ ಆತನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. அந்த பிரகாசமுள்ள மனக்கண் நமக்கு தரணும். ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ரெண்டு ஜெபம், ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, நான்கு காரியம். ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳು. ரெண்டு ஜெபம், ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, நாலு காரியம். ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳು. ஒரு ஜெபம், ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு ஞானமும் தெளிவும் தரணும். ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. இரண்டாவது ஜெபம், ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, நம்மை அழைத்ததினாலே நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ, பரிசுத்தவான்களோடு கூட நமக்கு கிடைத்திருக்கிற சுதந்திரம், ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವು, அப்படின்னா அதே போல இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் காண்பித்த அதே வல்லமையை நம்மிடத்திலே காண்பித்திருக்கிறார். இதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய மனக்கண்ணை ஆண்டவர் நமக்கு தரணும். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತ ಅದೇ ಬಲಾತಿಶಯವನ್ನ ದೇವರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಮನೋನೇತ್ರಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுமா? அல்லேலூயா. ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிற தேவ பிள்ளைகளுக்கு நாம் விசுவாசிக்கிறவர் யார் அப்படின்னு தெரியணும். ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ದೇವ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ನಂಬಿರುವಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. நான் இந்த யோபு புஸ்தகத்துல ஒரு வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஆச்சரியப்பட்டேன். ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. இப்போ யோபு இப்படி சொல்றாரு, ಯೋಬನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அவர் நம்பிக்கை குறித்து பேசும்போது இப்படி சொல்றாரு, ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಬನು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ಅವರು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, நான் நம்புகிறவர் யார் என்று அறிவேன், ನಾನು ನಂಬಿರುವಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் ಆತನ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருப்பேன், ನಾನು ಆತನನ್ನೇ ನಂಬುವೆನು. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அதை வாசிக்கும் போது நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன். ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. அல்லேலூயா. அப்போ யோபு ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்தான். ಯೋಬನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟನು. வாசிங்க 13ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ವಚನ. ஜோப் சாப்டர் 13 verse 15. ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ವಚನ. அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் ನಂಬಿಕೆಯಾ இருப்பேன். ಆಹಾ, ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿರುತ್ತೇನೆ. ಫುಲ್ಲವಾಸಿ
ಆದರೂ ನನ್ನ ನಡತೆಯ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ಆತನ ಮುಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವೆನು. அல்லேலூயா. இல்லையா? யோபுவுக்கு இருக்க நம்பிக்கையை பார்க்கும்போது அதான் அவர் கர்த்தர் நம்மை அழைத்ததனால் நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை. அல்லேலூயா. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯು. அப்போ யோபு குறித்து ஆண்டவர் சொல்றாரு, யோபு தேவனை அறிகிற அறிவில தெளிவா இருந்தான். அந்த யோபನು ದೇವರ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆகினால இந்த கடைசி நாட்களிலே தேவ ஜனங்கள் தேவனை குறித்த அறிகிற அறிவிலே ஞானம் உள்ளவர்களாயும் தெளிவாய் நம்ம இருக்கணும். அந்த ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ ಜನರು ದೇವರ ಕುರಿತಾದಂತ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ஏன்னா ಯಾಕೆಂದರೆ கடைசி நாட்களிலே தேவ சபை கட்டுக்கதைகளுக்கும் வம்ச வரலாறுகளுக்கும் செவி கொடுக்கக்கூடிய காலம் வரும். ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಭೆಯು ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಕಥೆಗಳಿಗೂ ವಂಶಾವಳಿಗಳಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡುವಂತ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, தேவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நாம் தேவனை அறிகிற அறிவுதான் நித்திய ஜீவன். ನಾವು ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இந்த வாசியம் பார்க்கலாம். 17ஆம் அதிகாரம், யோவான் 17ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ವಚನ. ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯದೇವರಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் ஆண்டவரை புரிந்து கொள்வது, அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஞானமும் தெளிவும் தான் அந்த நித்திய ஜீவனுக்குள்ளாக நம்மை பிரவேசிக்க செய்யும். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವದೊಳಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ஒன்றான மெய்தேவனாகிய பிதாவையும் ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯದೇವರಾಗಿರುವಂತ ನಿನ್ನನ್ನು அவர் அனுப்பின இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிகிற அறிவே நித்திய ஜீவன். ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು. நீங்க அறிவது நித்திய ஜீவன், ಆತನನ್ನ ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದು ನಿತ್ಯ ಜೀವ. அறியாமை ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು நித்திய ஜீவனுக்கு விரோதமானது. ಅದು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. அப்படின்னா நித்திய ஜீவனுக்கு உள்ள போக அப்படின்னா நித்திய நரகம் சொல்லலாம். ಅದು ನಿತ್ಯ ನರಕ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. அறியாமை, ಅದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. தேவனை அறிந்து கொள்வது, ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು நித்திய ஜீவன். ನಿತ್ಯ ಜೀವ. தேவனை அறியாமல் இருக்கிறது, ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು நித்திய அழிவு, ಅದು ನಿತ್ಯ ನಾಶನವು அப்படின்னு போட்டிருக்குது. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அப்போ தேவ பிள்ளைகள் தேவனை குறித்து அறிந்து கொள்வதுதான் அவங்க வாழ்க்கையிலே நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்வார்கள் என்கிற நம்பிக்கை வரும். அந்த ದೇವ ಜನರು ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದೇ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತರುವಂತದ್ದು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. நம்முடைய தேவனை அறியும் பொழுதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில விடுதலை கிடைக்கும். ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. அந்த வசனம் வாசிங்களா? அறியாமை குறித்து வாசிங்க பார்க்கலாம். ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು எபேசியர்ல சொல்றாரு. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4ஆம் அதிகாரத்துல 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 14ஆம் வசனத்திலிருந்து 14ನೇ ವಚನದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ தமிழ்ல வாசிக்கிறேன் பாருங்க. நாம் இனி குழந்தைகளாயிராமல், ನಾವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೂಸುಗಳಾಗಿರಬಾರದು, மனுஷனுடைய சூதும் வஞ்சகத்திற்கு ஏதுமான தந்திரமுள்ள போதகமாகிய பலவித காற்றுகளினாலே ಅಲೆகளை போல ಅಡಿಪಟ್ಟು ಅಲೆಗಿರವರಾಗಿರಾಮಲ್, ದುರ್ಜನರ ವಂಚನೆಗೂ ದುರ್ಬೋಧಕರ ಕುಯುಕ್ತಿಗೂ ಒಳಬಿದ್ದು ನಾನಾ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅತ್ತಿತ್ತ ನೂಕಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರ ಹಾಗಿರಬಾರದು. அன்புடன் சத்தியத்தை கைக்கொண்டு ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலேயும் நாம் வளர்கிறவளாகும்படி அப்படி செய்தார். ನಾವು ಬೆಳೆದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஆகையினாலே ಆದದರಿಂದ நாம் கர்த்தருக்குள் சாட்சியாக, 17ஆம் வசனம், நான் கர்த்தருக்குள் சாட்சியாய் சொல்லி ಎಚ್ಚರಿಕ್ಕಿರುವುದು என்னவெனில், ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತದ್ದೇನೆಂದರೆ, மற்ற புறஜாதிகள் தங்கள் வீணான சிந்தையிலே நடக்கிறது போல நீங்கள் இனி நடவாமல் இருங்கள். ಅನ್ಯ ಜನರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಡಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ஏன்னா புறஜாதியார், ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನ್ಯ ಜನರು புத்தியிலே ಅಂಧಕಾರப்பட்டு ಅವರು
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ தங்கள் இருதய கடினத்தினாலே ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮೊಬ್ಬಾಗಿ ಹೋಗಿ தங்களில் இருக்கும் அறியாமையினாலே ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ தேவனுடைய ஜீவனுக்கு அந்நியராய் இருக்கிறார்கள். ದೇವರಿಂದಾಗುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. நீங்கள நான் அப்படி இல்ல. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ. தேவனுடைய ஜீவனுக்கு ஏற்றவர்கள். ನಾವು ದೇವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು. ஏன்னா நாம் தேவனை அறிந்து கொள்ளுகிற ಕಾರಣ ನಾವು ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜನರು. அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா. ஆகையினாலே தான் கர்த்தரை அறிகிற அறிவிலே நாம் ஞானம் உள்ளவர்களும் தெளிவுள்ளவர்களாக இருக்கணும். அந்த ಕರ್ತನ ಕುರಿತಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರು, ಅರಿವು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ஆமென் அல்லேலூயா அல்லேலூயா. ஏன்னா அதுதான் நித்திய ஜீவன். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. அதுதான் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கார். ಅದೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ. ஆண்டவர் தன்னை வெளிப்படுத்தும்படி தன்னுடைய சொந்த குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நமக்காய் ಅನುப்பினார். ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನಮಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. அவர் இந்த பூமியில வந்து தேவனை நமக்கு வெளிப்படுத்தினார். ಅವರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ದೇವರನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ஆண்டவருடைய அன்பை வெளிப்படுத்தினார். ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ தோற்படிಸಿದ್ದಾರೆ. இரக்கத்தை வெளிப்படுத்தினார். ದೇವರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ஆண்டவர் நம்ம மேல் இரக்கமாய் இருக்கிறார் என்று நமக்கு வெளிப்படுத்தினார். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ஆண்டவர் நல்லவர் என்று நமக்கு சொல்லிவிட்டார். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನ್ನುವಂತದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. தேவன் நம்மை மன்னிக்கிறவர் என்று சொல்லிவிட்டார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಾತನೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அவர் நம்மை ಆಶೀರ್ವದಿக்கிறவர் என்று சொல்லிவிட்டார். ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஆகையாலே நாம் தேவனை அறிகிறதுனாலே ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பெரிய ஆசீர்வாதங்கள் ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா அல்லேலூயா. ஆகிலும் பிசாசு நாம் தேவனை அறியாதபடிக்கு நம்முடைய புத்தியை ಅಂಧಕಾರಪಡಿತು. ಆದರೆ ಸೈತಾನನು ನಾವು ದೇವರ ಕುರಿತಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕತ್ತಲಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. சொல்லுது இல்லையா? ಸತ್ಯವೇದವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ஜனங்கள் இயேசுவை அறிந்து கொள்ளக்கூடாதபடிக்கு இவ்வுலகத்தின் அதிபதியான இப்பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியான பிசாசு என்ன பண்றான்? அவருடைய மனக்கண்ணை குருடாக்குறான். ಜನರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರದಂತೆ ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತ ಸೈತಾನನ ಜನರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕುರುಡು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ஏன்னா அந்த சுவிசேஷத்துல தான் ஜீவன் இருக்கு. ಕಾರಣ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ. அந்த உபதேசத்துல தான் ஆண்டவருடைய வசனத்துல தான் ஜீவன் இருக்கு. ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವವಿದೆ. அந்த வசனம் தான் இயேசு கிறிஸ்து குறித்து சொல்லுகிறது. ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. தேவனுடைய மகிமை குறித்து சொல்லுகிறது. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದು. ஆகையாலே நாம் தேவனை அறிகிற அறிவு தான் முக்கியம். அந்த ಕರ್ತನ ಕುರಿತಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. அப்போ அவர் ஜெபம் பண்றாரு. ಅಂದ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. எபேசு சபைக்காக ஜெபம் பண்றாரு. ಎಫೆಸ ಸಭೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. சரி, ஓகே. எபேசு சபைக்காக ஏன் ஜெபம் பண்றாரு தெரியுங்களா? ಎಫೆಸ ಸಭೆಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? நீங்க அப்போஸ்தலர் நடபடி வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, ನೀವು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ எபேசு சபை தான் ஆசியா கண்டத்தில் இருக்கிற சபை. ಎಫೆಸ ಸಭೆಯೇ ಒಂದು ಏಷ್ಯಾ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಭೆಯು. மற்ற எந்த சபையை குறிச்சும் பைபிள்ல சொல்லப்படல. ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಭೆಯ ಕುರಿತಾಗೂ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ஆனா எபேசு சபையை மட்டும் அவர் எருசலேம் போகும்பொழுது அந்த சபை மக்களை கூப்பிட்டு பேசுவார். ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಸ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪೌಲನು ಸಭೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಸಭೆಯವರನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಎರುಸಲೇಮ್ போறேன், ಎರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನಾನು திரும்பಿ வருவேனா தெரியாது, ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ நீங்க ஜாக்கிரதையா இருங்க, ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರ್ರಿ, ஏன்னா உங்களை கெடுக்கும்படி உங்கள் சபையிலே ಓನಾಕ್ಗಳು வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಡಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನರಿಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಎಂದ ಸಭೆಗೂ சொல்லல, ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಭೆಗೂ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಎಫೆಸಕ್ಕೆ மட்டும் கூப்பிட்டு சொல்றாரு. ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯವರನ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆನಾல தான் எபேசியருக்கு எழுதின புத்தகத்துல வாசிக்கிறோம். ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. நாம் தேவனை அறிகிற அறிவிலே ஞானம் உள்ளவர்களுமாய் தெளிவுள்ளவர்களாய் இருக்கணும்னு சொல்றாரு. ನಾವು ಕರ್ತನ ಕುರಿತಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮನಕಣ್ಣುಳ್ಳವರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. நீங்க இந்த வீட்ல போய் வாசிங்க பார்க்கலாம். அப்போஸ்தலர் நடபடியின் புத்தகம் 20ஆம் அதிகாரத்துல அது போட்டிருக்குது. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 29ಆம் ವಚನத்திலிருந்து 29ನೇ ವಚನದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ. நான் போன பின்பு மந்தையை தப்ப விடாத கொடிய ஓநாய்கள் உங்களுக்குள் வரும். ನಾನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರವಾದ ತೋಳಗಳು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರುವುದೆಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು. உங்களில் சிலர் எழும்பி சீஷர்களை தங்களிடத்தில் இழுத்துக் கொள்ளும்படியான மாறுபாடானவைகளை ಬೋಧಿಪಾರ್ಗಳು ಎಂದು ಅರಿந்திருக்கிறேன். ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವರು ಎದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಎಳಕೊಳ್ಳುವರು. ஆனபடினால் நான் 3 வருஷம் இரவும் பகலும் கண்ணீரோடு இடைவிடாமல் அவனவனுக்கு புத்தி சொல்லிக் கொண்டு வந்ததை நினைத்து விழித்திருங்கள். ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ 3 ವರ್ಷ ಹಗಲಿರುಳು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದನೆಂದು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. எபேசு சபைக்கு மட்டும் சொல்றேன். ಎಫೆಸ ಸಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அதனால தான் எபேசியர் புத்தகத்தில் எழுதும்போது சொல்றாரு,
ஆண்டவர் உங்களுக்கு தேவனை அறிகிற அறிவை தரணும். ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಕುರಿತಾದ ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இப்ப முதலாவது தேவனை அறிகிற அறிவிலே ஞானமும் தெளிவும் அவசியம். அந்த ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದೇವರ ಕುರಿತಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ. அந்த ஆவியை தரணும்ன்ற ಆತ್ಮವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. அந்த ஆவியை தரணும்னு சொல்றாரு. ಆತ್ಮನನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. அப்ப இவங்க எல்லாம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றவங்க தான். ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಹೊಂದಿದವರು. ஆனா அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர், ಆದ್ರೆ ಆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು அவர்களுக்கு அந்த ஞானத்தையும் தெளிவையும் தரணும். ಅವರಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. அதுதான் சொல்ல வர்றார். ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ தேவ சபைதான், ದೇವರ ಸಭೆ, தேவ பிள்ளைகள் தான், ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ. ஆனா தேவனை அறிந்திருக்கிற ஞானத்துல நிறைஞ்சிருக்கணும். ಆದರೆ ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿದಿರುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಬೇಕು. அதுதான் அவசியம். அல்லேலூயா. ಅವಶ್ಯ. அல்லேலூயா. அல்லேலೂயா. இரண்டாவது தெளிவு அவசியம். ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. ஏன்? ಯಾಕೆ? இதுதான் நம்ம நித்திய ஜீவன்ல கொண்டு போய் சேர்க்கும். ಇದೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತದ್ದು. அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஏன்னா நிறைய பேர் தேவனை அறிந்திருக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. ಅನೇಕರು ನಾವು ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அவனோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது? ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿದೆ? ஆண்டவரை அறியல அப்படின்னு இருக்குது. ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತೆ ಇದೆ. ஆகையினாலே தேவ ஜனமே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் நமக்கு தேவனை அறியக்கூடிய அறிவை நமக்கு தருவதற்காக ஜெபிக்கணும். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆತನನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, முதலாவது ஞானத்தையும் தெளிவையும், ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ, இரண்டாவது நமக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை என்னன்னு நமக்கு தெரியணும், ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಮಗಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದವರಾಗಿ, மூன்றாவது சுதந்திரத்தை நமக்கு இருக்கிற சுதந்திரத்தினுடைய மகிமை என்னன்னு தெரியும், ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಕುರಿತಾದಂತ ಮಹಿಮೆಯು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು நாலாவது ஆண்டவர் நம்மிடத்திலே காண்பிக்கிற அந்த வல்லமை என்னன்னு தெரியணும், ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಆತನ ಬಲಾತಿಶಯವು ಎಂತದೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಜ್ಞಾನವು, சரியா? இந்த ஞானம் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். ಈ ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. இல்லையா? இவைகள் நமக்கு உண்டாகி பெருகினால், ಇವುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂದರೆ, உங்களை நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவிலே வீணரும் கனியற்றுமாய் இருக்க விடாது. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅದು ಬಂಜೆಯಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. சரியா? தேவ பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தரை அறிகிற ஞானம் ரொம்ப அவசியம். ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಕುರಿತಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஏன்னா யாரை விழுங்கலாம் என்று வகை தேடி திரிகிறான்னா தேவ பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக தான் பிசாசு இருக்கிறான். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ಯಾರನ್ನ ನುಂಗಲಿ ಎಂದು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾನೆಂದರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. இன்னைக்கு சிக்கிட்டு இருக்க அதிகமா பிரச்சனைக்குள்ளாவது கிறிஸ்தவர்கள் தான். ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಧಿಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರೇ. சாட்சி கெட்டு போறது கிறிஸ்தரால தான். ಸಾಕ್ಷಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಂದ. ஆகையால தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஞானம் வேணும் அப்படி ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ஓகே, வாசிக்கும் பார்க்கலாம். பிரசங்கி 2ஆம் அதிகாரம் 14-13 வசனத்துல, ಪ್ರಸಂಗಿಯ ಪುಸ್ತಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, இருளை பார்க்கிலும் வெளிச்சம் எவ்வளவு உத்தமமோ அவ்வளவாய் மதியினத்தை பார்க்கிலும் ஞானம் உத்தமன் என்று கண்டேன். கரெக்டா? எது அவசியம்? ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯ? ஞானம் ரொம்ப அவசியம். ಜ್ಞಾನವು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ. சரியா? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஞானம் ரொம்ப அவசியம். ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ. அடுத்தது, ಆಗ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತೆ ಜ್ಞಾನವು ಮೂಢತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಗೋಚರವಾಯಿತು. அப்புறம் பிரசங்கி 7:12 வாசித்து பாருங்க. ಪ್ರಸಂಗಿಯ ಪುಸ್ತಕ 7:12 ನಾವು ಓದೋಣ. ಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಆಶ್ರಯ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಅದು ಜೀವದಾಯಕವೆಂಬುದೇ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. உங்களை என்னை காப்பாத்தணும்னா நமக்கு ஞானம் அவசியம். ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಅವಶ್ಯ. தேவ பிள்ளைகளே, கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் தான் நம்ம. அந்த ದೇವರ ಜನರೇ, ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ. ஆனா தேவனை அறிகிற ஞானம் நமக்கு ரொம்ப அவசியம். ದೇವರ ಕುರಿತಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯ. ஏன் ஜனங்க சிறைப்பட்டு போறாங்க? ಯಾಕೆ ಜನರು ಸೆರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದனாலதான். ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ. தேவனை குறித்த ஞானம் இல்ல. ದೇವರ ಕುರಿತಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. சொல்ற தேவ ஞானம் உங்களுக்கு அவசியம். அந்த ದೇವರ ಕುರಿತಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இல்லையா?
வாசிக்க பார்க்கலாம். கொலோசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். ಕೊಲೊಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ವಚನ. ಹೇಗೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ನಿಶ್ಚಯವೆಂಬ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ದೇವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮರ್ಮವನ್ನು, ಅಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಬಂಧವಾದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳುಕೊಂಡವರಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲವು ನನಗುಂಟು. அல்லேலூயா. இந்த வசனம் வாசிங்க. பிரசங்கி 8ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துல, ಪ್ರಸಂಗಿಯ ಪುಸ್ತಕ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ஞானமுள்ளவனுக்கு ஒப்பானவன் யார்? ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನನು ಯಾರು? ಕಾರ್ಯத்தின் தற்பாரியத்தை அறிந்தவன் யார்? ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಬಲ್ಲವನು ಯಾರು? ಮನುಷ್ಯனுடைய ஞானம், ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನವು அவன் முகத்தை பிரகாசிக்க பண்ணும், ಅವನ ಮುಖವನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில பிரகாசமான ஆசீர்வாதத்துக்கு காரணம் தேவன் நமக்கு தருகிற ஞானம். ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಜ್ಞಾನವು. சரியா? ஞானம் ரொம்ப அவசியம். ಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ. ஆனா இந்த ஞானம் என்ன ஞானம்னா, ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಯಾವ ಜ್ಞಾನ? தேவனை அறிந்து கொள்ளும்படி பரலோகத்திலிருந்து நமக்கு தரப்படுகிற ஞானம். ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಜ್ಞಾನವು. வாசிக்க பார்க்கலாம். யாக்கோபு 3ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். ಯಾಕೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 17ನೇ ವಚನ. ಆದರೆ ಮೇಲನಿಂದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನವು ಮೊದಲು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದದ್ದು, ವಿನಯವುಳ್ಳದ್ದು, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಕರುಣೆ ಮುಂತಾದ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂಚಲವೂ ಕಪಟವೂ ಇಲ್ಲ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அப்போ நம்ம உலகத்துல ஜாக்கிரதையா வாழ்கிற ஞானம், உலக காரியத்துல நம்ம அப்படின்னா இந்த உலக வாழ்க்கையில நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஞானத்தை நம்ம யோசிக்க கூடாது. ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಇಹಲೋಕದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬಾರದು. ಆ ವಚನ சொல்லுகிற ஞானம் என்னன்னா, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದೆಂದರೆ ದೇವனை அறிந்து கொள்ளுகிற ஞானம். ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜ್ಞಾನ. சொல்ல பாருங்களே, நான் தேவனை அறிந்திருக்கிறேன் என்று ஒருவன் சொல்லியும், ನಾನು ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬನು ಹೇಳಿಯೂ, அவரை போலவே ಆತನ ಹಾಗೆಯೇ சுத்தமாய் நடக்க வேண்டும், ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. யோவான் சொல்றாரு இல்லையா? ಯೋಹಾನನು ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ, கர்த்தரை அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் ನಾನು ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ அவரை போலவே வாழ வேண்டும், ಆತನ ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವಿಸಬೇಕು. அதுதான் தேவன் எதிர்பார்க்கிற ஞானம். ಅದೇ ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ಜ್ಞಾನವು. அப்போ இங்க வசனம் சொல்லுது பரலோகத்திலிருந்து வருகிற ஞானம். ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವಂತ ಜ್ಞಾನ. முதலாவது சுத்தமாயும், ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, பின்பு சமாதானமும், ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದದ್ದು, ಶಾಂತವಾದ ஐக்கியமும், ಐಕ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು, இரக்கமும், ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ, நல்ல குணங்களும் நிறைந்த ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತದ್ದಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಅದೇ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು. அப்படின்னா நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது ஜனங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்கன்னா, நாமோ தேவ பிள்ளைகள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்க. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ಇತರ ಜನರು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇ ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்ப தேவனை அறிந்தவர்கள் எப்படி வாழ்வாங்க? அந்த ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ? சுத்தமுள்ளவர்களா வாழ்வாங்க, ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. அதுதான் அவர் கேட்கிறார். ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. எபேசு சபைக்கு சொல்றாரு, நீங்கள் கர்த்தரை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஞானம் வரணும்னா, ಎಫೆಸ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಕುರಿತಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ அவர் சுத்தமா இருக்கிறது போல நாம சுத்தமா இருக்கணும். ಆತನು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பேச்சில, நடக்கையில, ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, நம்ம செய்கிற காரியத்துல, ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ சுத்தமா இருக்கணும். ನಾವು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. அத சொல்ற, தேவனை அறிந்திருக்கிறவர்கள் அவரை போலவே நடக்க கடவன். அந்த ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ உள்ளವರು ಆತನ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. இரண்டாவது, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ சமாதானம் நிறைந்தவர்களாக, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. அப்படியே சாந்தம் இருக்கணும். ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ವಿನಯವಿರಬೇಕು. ஐக்கியமுள்ளவர்களா இருக்கணும். ಐಕ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ, இரக்கமுள்ளவர்களா இருக்கணும். ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. நற்கனிகளால் நிறைந்தவர்களா, ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. இதுதான் தேவனை அறிகிற அறிவின் ஞானம். ಇದೇ ದೇವರ ಕುರಿತಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலೂಯಾ. அப்ப சொல்ற, இந்த ஞானம் உங்களுக்கு வேணும். ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಜ್ಞಾನವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அதனால சொல்றாரு, விசுவாசத்தோடு ஞானத்தையும் கூட்டிக்கிடுங்க. ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಗಡ ನೀವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. நம்ம விசுவாசிக்கிறது மட்டும் இல்ல, ನಾವು ನಂಬುವಂತ
ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, தேவனை அறிகிற ஞானம், ದೇವರ ಕುರಿತಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯ. நமக்குள்ளே சமாதானத்தை நிலைநிறுக்க, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದು. அல்லேலூயா. இரண்டாவது, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ தெளிவு வேணும்னு சொல்லப்படுறது. ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಜ್ಞಾನವು, இரண்டாவது தெளிவு, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ. தேவ ஜனங்களிடத்திலே தேவனை குறித்த தெளிவான அறிவு வேசம். ದೇವ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಕುರಿತಾದಂತ ದೇವರ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. இல்லையா? நீங்க தீமோத்தேயுக்கு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லும்போது சொல்லுவாரு, ತಿಮೋತಿಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ರೀತಿ 2 தீமோத்தேயு 4 அதிகாரம் 5 ವಚನ. ತಿಮೋತಿಗೆ ಬರೆದ 2ನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ವಚನ. நீயோ மகனே எல்லாவற்றிலும் மனத்தெளிவுள்ளவனாயிரு. கரெக்டா? ஏன் அதை சொல்றாருன்னா 2 தீமೋಥೆಯು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಚನ. ಆದರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತನಾಗಿರು. ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿತು சொல்றார். ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾ, ವಾಸಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯ 3ನೇ ವಚನ ಓದ್ರಿ, 3-4 ಓದ್ರಿ. 3-4ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರು ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದ ಕಾಲವು ಬರುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀಟೆ ಕಿವಿಗಳುಳ್ಳವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ದುರಾಶೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲರಾದ ಅನೇಕ ಉಪದೇಶಕರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವರು. அவங்க விருப்பத்திற்கு, அவங்க ஆசைக்கு இஷ்டமான பிரசங்கம் வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்கும். ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಬೋಧನೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ஆனா தேவனை குறித்த உபதேசம் பிடிக்காது. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಕುರಿತಾದಂತ ಬೋಧನೆಯು ಅವರು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? அதனால அவர் சொல்றாரு, ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ பண்ணி ಅದು ಅನುಕೂಲರಾದ ಅನೇಕ ಉಪದೇಶಕರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವರು, ಅವರು ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಕಲ್ಪನಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು. ಆದರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತನಾಗಿರು. நீ மட்டும் சொல்றாரு, நீ எப்படி இருக்கணும்? ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತನಾಗಿ, தெளிவுள்ளவனா இருக்கணும். ஏன்? ಯಾಕೆ? தேவனை குறித்த அறிவில நாம் தெளிவா இருந்தா மட்டும்தான் ತಪ್ಪಿக்க முடியும். ದೇವರ ಕುರಿತಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஏன்னா வாசிங்க 1 பேதுரு 5 அதிகாரம் 8 ವಚನத்துல, ಪೇತ್ರನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, 1 பேதுரு 5 அதிகாரம் 8 ವಚನ, ಪೇತ್ರನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ವಚನ. 7-8 ವಾಸಿங்களா? 7-8ನೇ ವಚನ. ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಿ, ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿರಿ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ ಸೈತಾನನು ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನುಂಗಲಿ ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. சரியா? எப்படியாவது பிசாசு நம்மளை தேவனை விட்டு விலக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய அன்பை விட்டு, இல்லைன்னா தேவன் மேல் வைத்திருக்கிறதான விசுவாசத்தை விட்டு நம்மை விலக்கும்படியாய் நம்ம என்ன பண்றான்? விழுங்கணும்னு வகை தேடி திரியிறான். ಹೇಗಾದರೂ ಸೈತಾನನ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಕುರಿತಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದಂತೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗಿನಾಲதான் அவர் சொல்றாரு, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நீ என்ன பண்ணு? ನೀನೇನು ಮಾಡು? தெளிந்தவர்களாயிருன்னு சொல்றாரு. ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತನಾಗಿರು, விசுவாசத்துல உறுதியாயிருங்க, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರು. உங்களுடைய கவலைகளை எல்லாம் நீங்கள் ஆண்டவர் மேல வைத்திருங்க. ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಿ. அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர், ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க, ಸೈತಾನನಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಡಬೇಡಿ. தெளிவா இருக்கணும், ನೀವು ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿರಿ. ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறது பெருசு இல்லை, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತದ್ದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ஆண்டவருக்குள்ளே உறுதியா நிற்கிறது, ದೇವರೊಳಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತದ್ದು ದೊಡ್ಡದು. இல்லையா? ஆண்டவரை நம்பி ஏராளமான ஜனங்க வந்தாங்க, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನಂಬಿ ಹೇರಳವಾದ ಜನಕೂಟವು ಬಂತು. ஆனா யாரும் தேவனுக்காக நிக்கல, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ஒரு முறை கிதியோனுடைய வாழ்க்கையில நீங்க நியாயாதிபதி வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு வருஷத்துல அவங்க விளைவிக்கிற விளைச்சல் எல்லாம் கரெக்டா விளைஞ்சு வரும் பொழுது மீதியானியர் என்ன பண்ணுவாங்க? படையா வந்து அவங்ககிட்ட இருக்கிற எல்லா விளைச்சலின் நன்மையை திருடிட்டு போயிடுவாங்க. ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳೆದು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿರೋಧಿಗಳಾದಂತ ಮೀದ್ಯಾನ್ಯರು ಬಂದು ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ದು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? இது நடந்துட்டே இருக்கும், இது ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ஆகையினாலே கிதியோன் என்கிற ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ணா, இந்த ஜனங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லி பத்திரமா ஒரு மறைவான இடத்துல
கோதுமை, அப்போ கோதுமை தான் இப்போ ஸ்பெஷல் இல்லைங்களா? கோதுமை என்ன பண்ணார், அவர் களஞ்சியத்தில் சேர்த்து வச்சிட்டு இருக்காரு. ಅಂದ ಗಿದ್ಯೋನ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗುಪ್ತವಾದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಅವರು ಸೇರಿಸಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಯ ಯಾಕೆ ಭಯ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಯ. ಏನ ಭಯ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶತ್ರುವಿನ ಭಯ. மீதியானியர் வந்து எல்லாத்தையும் பறிச்சிட்டு எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. மீதியானியர் ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನಾಲೆ ಅವನು ತನಿಯಾ ஒரு இடத்துல செய்றான். ಅಂದಲೇ ಅವನು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗನಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಂಡವರು ಒಂದು ಅಪಿಯರ್ ಅವರ. ಆಗ ದೇವರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ, ನೀ ಏನ್ ಭಯಪಡ್ற? ನೀನು ಯಾಕೆ ಭಯಪಡುತ್ತೀಯ? ಅಪ್ಪ சொல்றான், ஆண்டவரே நீர் எங்க கூட இருந்தா நான் பயப்பட மாட்டேன்னு சொல்றான். ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ನೀವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ஆனா உண்மை வந்து தேவன் கூட தான் இருக்கிறார். ಆದ್ರೆ ನಿಜ ಬಂದು ದೇವರ ಸಂಗಡಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವனை குறித்த தெளிவான அறிவு ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಕುರಿತಾದಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆಂಡவர் சொல்றார், நான் விடுதலை உன்னை கொண்டு இந்த ஜனங்களுக்கு விடுதலை தருவேன்னு சொல்றார். ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಜನರನ್ನ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. அப்ப ஒரு 10,000 பேர் அவர் கூட்டுறார். 10,000 ಜನರನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. அந்த மீதியான் ಜನರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ செய்வதற்காக, ಮಿದ್ಯಾನ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. அவ ಆಂಡவர் சொல்றார், இந்த 10,000 பேர் ரொம்ப ಜಾಸ್ತಿன்றார். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, 10,000 ಜನರು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? சொல்றாரு, ரொம்ப ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿன்றார். ಈ ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ. அப்போ சொல்ற ஒரு டெஸ்ட் வை அப்படி சொல்றார். ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಡೋಣ. ஒரு டெஸ்ட் வை, ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಡೋಣ. எவன் உண்மையிலே நிக்கிறான்னு பார்க்கலாம், ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. சரி, அப்போ சொல்றாங்க, ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, யாருக்கெல்லாம் பயம் இருக்குதோ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಇದೆಯೋ, யாரெல்லாம் யுத்தம் பண்றதுக்கு யோசிக்கிறீங்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರೋ, அவங்க இப்பவே திரும்பி போயிடலாம். ಅವರು ಈಗಲೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. அவ்வளவுதான், நிறைய பேர் திரும்பி போயிட்டாங்க. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹು ಜನರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் தான் இருந்தாங்க, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಉಳಿದಿದ್ದರು. இல்லையா? அவನು சொல்றாரு, இவங்களும் ಜಾಸ್ತಿ தான் சொல்றாரு. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗಿರುವಂತ ಜನರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ. இவங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் வை அப்படி சொல்றாரு. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அது மலை மேல ஏறி கீழே இறங்கி, அப்போ ஆயாசம் வரும் பொழுது அப்படின்னா அந்த தாகம் வரும் பொழுது தண்ணியை கையில் அள்ளி குடிக்கணும். ಅಂದ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನ, ಒಂದು ಗುಡ್ಡ, ಒಂದು ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಏರಿ ಇಳಿದು ಒಂದು ಆಯಾಸ ಬರುವಾಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಯಾರು ತಣ್ಣಿயை பார்த்தோனே அப்படியே கமந்து குடிக்கிறானோ, ಯಾರು ನೀರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮೋರೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೋ, நீங்க பாத்துறீங்களா? அந்த மாதிரி ரொம்ப தாகமா இருந்துச்சுன்னா அப்படியே கமந்து குடிப்பாங்க. ಬಹಳ ದಾಹವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಗ್ಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. அவங்க எல்லாரையும் நீ டிஸ்குவாலிஃபைட் பண்ணிட்டு சொல்ற, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡು ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அப்படி ஆண்டவர் பரீட்சை வெச்சப்போ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟ ನಂತರ 300 பேர் மட்டும் தான் ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ 300 ಜನರು. ஆண்டவர் சொன்னார், இவங்க போதும்னு சொல்லி. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇವರು ಸಾಕು ಅಂತ. விசுவாசித்து வந்தது பெருசு இல்ல, ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, நிலையாய் நிற்கிறது தாங்க பெருசு. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿ ನಿಲ್ಲುವಂತದ್ದೇ ದೊಡ್ಡದು. அதனாலதான் எபேசு சபைக்கு சொல்றாரு, அந்த ಎಫೆಸ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, உனக்கு தேவனை குறித்த அறிவு வேணும், ನಿನಗೆ ದೇವರ ಕುರಿತಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಬೇಕು. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. அதனாலதான் யோபு சொல்றாரு, அந்த யோபனை ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, எனக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும், ನನಗೆ ಏನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார், ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು ಜೀವದಿಂದ கடைசி நாளிலே அவர் பூமியின் மேல் நிற்பார், ಕೊನೆಯ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அந்த அறிவு வேணும், ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು. ஆகையினாலதான் சொல்றாரு, உங்களுக்கு ஞானத்தையும் தெளிவையும் தரக்கூடிய ஆவியை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தரணும்னு ஜெபிக்கிறார். ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರ ಆತ್ಮನನ್ನ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. நம்ம தெளிவா இல்லனா, ಕಾರಣ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ பிசாசு எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடுகிறவன் நம்மை விழுங்க வகை பார்ப்பான் சொல்றார். ಸೈತಾನನು ಯಾರನ್ನ ನುಂಗಲಿ ಎಂದು ತಿರುಗಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನುಂಗುವಂತೆ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. தேவ ஜனமே, ದೇವ ಜನರೇ, நம்முடைய தேவன் எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லவர். ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನು. நம்முடைய தேவன் நம்மை நினைத்திருக்கிறார். ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನೆಸಿದ್ದಾರೆ. அது நல்லதுக்காகவே என்று ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಸತ್ಯವೇದ வாசிமங்கள எபிரேயர் எழுதின நிருபம் 11ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಚನ. ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆಂದು ನಂಬುವುದು ಅವಶ್ಯ. அல்லேலூயா. சரியா?
ஆண்டவர்கிட்ட வர்றவங்க ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರು நம்ப வேண்டியது தெளிவா இருக்கணும். ஆண்டவர் காரியத்துல தெளிவா இருக்கணும். ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. அவர் இருக்கிறார், ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ, தேடுகிறவருக்கு பலன் ತನ್ನನ್ನು அளிக்கிறார், ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ நம்புவது அவசியம் ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்ப 4 காரியத்துல நம்ம தெளிவா இருக்கணும். 4 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. கரெக்டா? அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதுதான் உங்களுக்கு சொல்ல வந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் முதலாவது காரியம், ಮೊದಲನೆಯ ವಿಷಯ, நீதிக்கு ஏற்றாற் போல விழித்திருக்கிறதுல ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ನೀತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. நாம தெளிவா இருக்கணும். ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. 1 கொரிந்தியர் 15 அதிகாரம் 34 வசனம். ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 34ನೇ ವಚನ. நீங்கள் பாவம் செய்யாமல் ನೀವು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡದೆ நீதிக்கு ஏற்ப விழித்துக்கொண்டு ನೀತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು தெளிந்தவர்களா இருங்க. ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರ್ರಿ. கரெக்டா? சரி, இன்னைக்கு கவனிங்க, கிறிஸ்துவத்துக்குள்ள ஒரு எண்ணம் உண்டு. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರೊಳಗೊಂದು ಯೋಚನೆ ಉಂಟು. அப்படின்னா என்னன்னா, ಏನೆಂಬುದಾಗೆಂದರೆ, நம்ம சில நேரத்துல தப்பு செய்யலாம், ನಾವು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, இல்ல தப்பு செய்றோம், ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, கடவுள் அதை மன்னிச்சிடுறாரு, ದೇವರು ಅದನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ. கவனிங்க. அதனால ಆದ್ದರಿಂದ அவங்க எப்போதும் தங்களை வீக்னஸாவே ஃபீல் பண்றாங்க. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮನ್ನ ಬಲಹೀನರೇ ಎಂದು ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ, ஜெபம் பண்றாங்க, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ, சர்ச்சுக்கு போறாங்க, ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ஆனாலும் அவங்க கிட்ட என்ன இருக்குது? ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? தப்பு செய்யக்கூடிய குணம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிறாங்க. ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಂತ ಗುಣ ಇದೆ ಎಂದು ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ. அப்படிலாம் கிடையாது. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. நாம் பாவம் செய்யும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் துக்கப்படுவார். ನಾವು ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾರೆ. என்ன சொல்லுகிறது? பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள். இன்னொரு வசனம் சொல்லுது, ஆவியை அவித்து போடாதிருங்கள். அந்த ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಆತ್ಮನನ್ನ ನಂದಿಸಬೇಡಿರಿ. கரெக்ட்? அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறவர் நம் தப்பு செய்யும்போது துக்கப்படுவார். ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾರೆ. எப்போதும் பாவம் செஞ்சுட்டே இருந்தா, ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ நம்மளை விட்டு போயிடுவார், ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. கரெக்டா? நான் சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு? ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? அதனால நம்ம தெளிவா இருக்கணும். ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. நாம் பாவம் செய்யாமல், ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡದೆ நீதிக்கேற்று ನೀತಿಗೆ விழித்துக்கொண்டு ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು தெளிவா இருக்கணும். ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. வேதம் சொல்கிறது, தேவனால் பிறந்த எவனும், ಪಾಪ கரெக்டா? தேவனால் பிறந்த எவனும், ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, பாவம் செய்ய மாட்டான், ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. இதுதான் நமக்கும் பிசாசுடைய பிள்ளைக்கும் வித்தியாசம். ಇದೇ ನಮಗೂ ಸೈತಾನನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. அந்த வசனம் வாசிங்களேன், ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದೋಣ, அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் பாருங்க. யோவான் எழுதின நிருபத்துல போட்டிருக்கு பாருங்க. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3 அதிகாரம் 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 1 John chapter 3. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9 வசனம். 9ನೇ ವಚನ. தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான், ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಪಾಪ ಮಾಡನು. ஏனெனில் ಯಾಕೆಂದರೆ தேவனுடைய வித்து அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது, ದೇವರ ಜೀವವು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. அவன் தேவனால் பிறந்தபடினால் ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ அவன் பாவம் செய்ய மாட்டான், ಪಾಪ ಮಾಡುವವನಾಗಿ ಇರಲಾರನು. ಇದರಿಂದ தேவனுடைய பிள்ளைகள் ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದು இன்னார் என்றும், ಇವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದು, பிசாசின் பிள்ளைகள் இன்னார் என்றும், ಅವರು ಸೈತಾನನ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದು வெளிப்படும். ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அத சொல்ற, நீங்க பாவம் செய்யாம விழிச்சிட்டு இருக்கணும். ಅದ ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. தேவனுடைய நீதி உள்ள பிள்ளைகளா, ದೇವರ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ 1 பேதுரு 4 அதிகாரம் 7 வசனம். ಪೇತ್ರನ ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಚನ. ಎಲ್ಲವುಗಳ ಅಂತ್ಯವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ, ಆದದರಿಂದ ನೀವು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯರಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿಯೂ ಇರ್ರಿ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்போ இரண்டாவது, நீங்கள் ஜெபிக்கிறதுல தெளிந்தவர்களா இருக்கணும். ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. நீங்க ஜெபிக்கும் பொழுதுதான் ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ஆண்டவரை குறித்து அறிந்து கொள்ள முடியும். ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ஏன்னா ஜெபம் தான் தேவனோடு வைக்கிற உறவு. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ನಾವು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರುವಂತ ಒಂದು ஆண்டவரோடு உறவு இல்லாம ஆண்டவரை புரிஞ்சிக்க முடியாது. ದೇವರ ಸಂಗಡ ನಮಗೊಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. இப்ப நான் ஏமந்தோடு பழகாம எனக்கு ஏமந்த குறித்து தெரியாது. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಗಡ ಪಳಗದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஆண்டவரோடு நாம பழக வச்சுக்கலனா, ஆண்டவரோடு பழகலனா, ஜெபிக்கலனா, உறவாடலனா கர்த்தரை குறித்து நம்மளால தெரிந்து கொள்ள முடியாது. ದೇವರ ಸಂಗಡ ನಾವು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದೆ, ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆಯದೆ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. கவனிங்க, ஜெபிக்காத ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில தேவனை குறித்த தெளிந்த புத்தி இருக்காது. அவன் சீக்கிரமா ಪಿಶಾಚனுடைய வலையில விழுவாங்க. ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರ ಕುರಿತಾದಂತ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತತೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸೈತಾನನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ஊழியக்காரர் அப்படி சொன்னாரு. ಒಂದು ಸೇವಕರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಪಿಶಾಚು ಯಾರ பார்த்தா பயம், ಸೈತಾನನಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಭಯ. கவனிங்க, அப்ப அவர் சொல்றாரு, அவர் கணக்கா தேவ சமூகத்திலே காத்திருந்து ஜெபிக்கிறவனை பார்த்தா பிசாசுக்கு பயம். ಸೈತಾನನಿಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಡರೆ ಭಯ. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? அவருடைய முகத்திலே தேவனுடைய மகிமை, ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்ப தேவனோடு இருக்கிற உறவு தான் இந்த உலகத்துல நம்ம ஜெயமாய் நடத்தும். ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ அதனால சொல்றாரு, எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சமீபமாயிற்று, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ஆகையால் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் இருந்து ಅಂದ ನೀವು ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದು ஜெபம் பண்றதுக்கு ஜாக்கிரதையா இருங்க. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஜெபம் பண்ணணும், ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. அதான் தேவனை அறிகிற அறிவு. ಅದೇ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು அதான் தேவனை அறிகிற அறிவு. ಅದೇ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ தெளிந்த புத்தி நமக்கு வேணும் என்றார். ಈ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. மூன்றாவது, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ வாசிங்க பார்க்கலாம், 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். ಪೇತ್ರನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ವಚನ. பிசாசு எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி திரிகிறதுனால, ಸೈತಾನನು ಯಾರನ್ನ ನುಂಗಲಿ ಎಂದು ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ விழித்திருக்கிறதுக்கு ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಂತೆ நமக்கு தெளிந்த புத்தி அவசியம். ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅವಶ್ಯ. சரியா? அல்லேலூயா. ஆண்டவர் பிசாசு எப்படியாவது தேவ பிள்ளைகளை வஞ்சிக்கிறதுக்கு வருவான். ಸೈತಾನನು ಹೇಗಾದರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಂಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಬರುತ್ತಾನೆ. ஆனா நம்ம எச்சரிக்கையா இருக்கணும்னா, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ இந்த புத்தி நமக்கு அவசியம். ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿಯು ಅವಶ್ಯ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்புறம் கடைசியா ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ 1 தீமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 15 வசனம். ತಿಮೋತಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 15. ಆದರೂ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾನಸ್ಥೆಯರಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವುದರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವರು. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ இந்த வசனம் எதை குறிக்குதுன்னா ஸ்திரியை குறிக்காது. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. இந்த வசனம் வந்து சபையை குறிக்கும். ಈ ವಾಕ್ಯವು ಸಭೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. கவனிங்க, சபையை பார்த்தா சொல்றாரு, ಸಭೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, அப்படி இருந்தும் ಆಗಿದ್ದು தெளிந்த புத்தியோடு விசுவாசத்திலும் அன்பிலும் பரிசுத்தத்திலும் நிலை கொண்டிருந்தால், ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ பிள்ளை பேற்றிலே ரட்சிக்கப்படுவார். ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವುದರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವರು. சபைக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும், ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. சரி, எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? குழந்தை பிறக்குமா பிறக்காத? ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ இல்லையா? வாசிங்க பார்க்கலாம், வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம், ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. அதில் போட்டிருக்கு பாருங்க, 1ஆம் வசனம் 2ஆம் வசனம் வாசிங்க பார்க்கலாம். ಮೊದಲ 2 ವಚನ நான் வாசிக்க தமிழ்ல. அன்றியும் ஒரு பெரிய அடையாளம் வானத்திலே காணப்பட்டது. ஒரு ஸ்திரீ சூரியனை அணிந்திருந்தால், அவள் பாதங்களின் கீழே சந்திரனும் அவள் சிரசின் மேல் 12 நட்சத்திரங்களுள்ள கிரீடம் இருந்தது. அவள் கர்ப்பவதியாயிருந்து பிரசவ வேதனை அடைந்து பிள்ளை பெறும்படி வருத்தப்பட்டு அலறினாள். ஓகே, அப்படின்னா ஒரு ஸ்திரீக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சு. அந்த ஸ்திரீயுடைய தலை எப்படி இருந்துச்சுன்னா, சூரியனை அணிந்திருந்தால், பாதத்தின் கீழே சந்திரன், அவருடைய சிரசிலே 12 நட்சத்திரம். இது எதை குறிக்குன்னா சபை, அப்படின்னா பரிசுத்தவான்கள், தேவ பிள்ளைகளை குறிக்கும். ಅಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆಕೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು 12 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಒಂದು ಕಿರೀಟವಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರನಿದ್ದನು ಅನ್ನುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾರನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಭೆ. எப்படின்னா அந்த ஸ்திரீக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும். ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. அந்த குழந்தை வந்து இந்த முழு உலகத்தை ஆளும். ಆ ಮಗು ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. பரிசுத்தவான்கள், ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು இந்த உலகத்தை ஆளுகை செய்வார்கள், ಲೋಕವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. சபை
எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பொழுது, ಸಭೆಯು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಾಗ, அந்த சபையாகிய ஸ்திரீ, ಆ ಸಭೆಯಾಗಿರುವಂತ ಸ್ತ್ರೀ அந்த பரிசுத்தத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கும் பொழுது, ಪರಿಶುದ್ಧದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ, அந்த பரிசுத்தத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறவங்க தான் அந்த குழந்தை. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತದೇ ಆ ಮಗುವು. அந்த ஸ்திரீ கைவிடப்படுவாள். ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ. கைவிடப்பட்ட வனாந்திரத்துக்கு ஓடி போயிடுவா. ಆಕೆ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. அதுதான் கைவிடப்பட்ட சபை. ಅದೇ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸಭೆ. சரியா? அப்ப அவர் சொல்றாரு, ಆಗ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, விசுவாசத்திலும், ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೋ, அன்பிலும், ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೋ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ அந்த சபை ரட்சிக்கப்படும். ಆ ಸಭೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நான் சொல்றது புரியுதா தெரியல? ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. நம்ம ஏன் தெளிந்தவர்களா இருக்கணும்? ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರಬೇಕು? நம்ம பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போகணும். ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ஆண்டவருடைய வருகையிலே ದೇವರ ಬರುವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ கைவிடப்பட்ட ಸಭೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಭೆಯಾಗಿ ಇರಬಾರದು. அப்ப நமக்கு என்ன தெளிந்த புத்தி வேணும்? ಆಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು? விசுவாசத்திலும், அன்பிலும், பரிசுத்தத்திலும், ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿಯೂ. அல்லேலூயா, அல்லேலೂயா. இதான் நான்காவது தெளிவு. ಅದೇ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತ. இதான் தேவனை அறிகிற அறிவினுடைய தெளிவான புத்தி. ಇದೇ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿಯು. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அதுக்கப்புறம் மூன்றாவது, அவர் அடுத்த இரண்டாவது ஜெபம், ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை என்ன? ನಮಗಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಏನು? சரிங்களா? கவனிங்க. இப்போ நீங்க இந்த क्वेश्चन உங்க உள்ளத்துல கேட்கணும். ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. நீங்க எல்லாம் ஆண்டவரை நம்பி வந்திருக்கீங்க. ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ஆண்டவர் உங்களை அழைச்சதனால, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿರುವುದರಿಂದ உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை வந்திருக்குது. ನಿಮಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. அது என்ன நம்பிக்கை தெரியுமா? ಆ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? சரி, வாசிங்க பார்க்கலாம். 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம். ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 19ನೇ ವಚನ. ಈ ಜೀವಮಾನ ಕಾಲದ ಪೂರ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯರೇ ಸರಿ. சரியா? அப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த உலகத்துக்காக மட்டும் நீங்க கடவுளை நம்பி வருவீங்கன்னா, ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನೀವು ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿ ಬರುವುದಾದರೆ நம்ம நம்பிக்கை விருத்தா அப்படின்னு சொல்றாரு. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஏன்னா நம்மை அழைத்ததுனால நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை என்ன நம்பிக்கை தெரியுமா? ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಕರೆದಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? அது என்ன நம்பிக்கை தெரியுங்களா? ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ? தேவ மகிமையை அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கை. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುவை போல நாமும் உயிர்த்தெழுந்து ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವದಿಂದ ஆண்டவரோடு கூட நித்திய காலமா வாழ்வோம். ದೇವರ ಸಂಗಡ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ. சரி, வாசிங்க பார்க்கலாம். எபேசியர்ல தான் சொல்றாரு. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நீங்க வாசிங்க பார்க்கலாம். எபேசியருக்கு நிருபம், ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ஆம் அதிகாரம், 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. இல்ல 5ஆம் அதிகாரம் இல்ல, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. எபேசியருக்கு நிருபத்துல தான். மோஸ்ட்லி எபேசியர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அது ஆமாம், கரெக்ட். சாரி, பிலிப்பியருக்கு நிருபம். சாரி, பிலிப்பியருக்கு நிருபம் பிலிப்பದವರಿಗೆ மூன்றாம் அதிகாரத்தில் 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ஆம் வசனம், 10ನೇ ವಚನ. வாசிங்க பார்க்கலாம். ಆತನನ್ನು, ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಆತನ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಿರುವ ಪದವಿಯನ್ನು ತಿಳುಕೊಂಡು ಆತನ ಮರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪನಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ. ஆமென், அல்லேலூயா. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறதற்கும் அவருடைய மரணத்திற்கு ஒப்பான மரணத்திற்குள்ளாகி, கவனிங்க, எப்படியாயினும் நான் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுவதற்கு தகுதியாகும்படிக்கு அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டேன், குப்பையாக எண்ணுகிறேன். இல்லையா? அவர் எதை விரும்புறாரு தெரியுங்களா? அவர் ಯಾವುದನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? அவருடைய நம்பிக்கை என்ன நம்பிக்கை? ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ? தேவ மகிமையை அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கை. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்ப இந்த தேவ மகிமையை நீங்க அடையணும்னா, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನೀವು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ஆண்டவரை போல நாம உயிர்த்தெழணும். ದೇವರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಬೇಕು. சரி, அந்த நம்பிக்கையை தான் கர்த்தர் நமக்குள் தந்திருக்கார். ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஆகையினாலே தான் ಆದದರಿಂದಲೇ
நம்மை அழைத்ததுனாலே நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை என்ன நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. இந்த உலகத்துல வாழ்ற நம்பிக்கை நம்ம ಅದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ. சப்போஸ் நீங்க ஆண்டவரை நம்பினா இந்த உலகத்துல நான் நல்லா இருப்பேன் நம்பி வந்தீங்கன்னா வசனம் சொல்லுகிறது மற்றவர்களை காட்டிலும் நாம் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவர்கள் ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿರುವುದರ ಕಾರಣ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ನೆನೆಸುವುದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದು ನಾವು ನೆನೆಸುವುದಾದರೆ ನಾವು ನಿರ್ಭಾಗ್ಯರು ಎಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. புரியுதா? ஏன்னா இந்த உலக வாழ்க்கைக்காக நாம் தேவன் மேல் நம்பிக்கை ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದ ಜೀವಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ. நான் நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறது, ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು தேவ மகிமை அடைவோம், ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. வாசிங்க ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ವಚನ. வாசிங்க பார்க்கலாம். இங்க 3 நம்பிக்கை குறித்து சொல்றார். ಇಲ್ಲಿ 3 ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஒன்று தேவ மகிமை அடைவோம் என்ற நம்பிக்கை. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ. ನಾವು ಈಗ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ದೇವರ ಕೃಪಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶವಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವೆನೆಂಬ ಭರವಸದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿದ್ದೇವೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. பக்கத்துல கை கொடு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ஆண்டவரை நம்புறேன், ನಾನು ದೇವರನ್ನ ನಂಬುತ್ತೇನೆ, தேவ மகிமை அடைவேன், ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ. அல்லேலூயா. அப்பதான் ஏசாமி வரும்போது அவரோட போக முடியும். ಆಗಲೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. யாரெல்லாம் தேவ ராஜ்யத்தை குறித்த மனசு இருக்குதோ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಮನಸ್ಸಿದೆಯೋ அவங்க எல்லாரும் அந்த மகிமைக்குள்ள பிரவேசிப்பாங்க. ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಹಿಮೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலೂಯಾ. இல்லையா? அதான் நம்ம நம்பிக்கை. ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. உலகம் தேவனை தேடுற நம்பிக்கை வேற, ಈ ಲೋಕವು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಬೇರೆ. ஏன்னா அவங்களுடைய மனசு எல்லாமே உலக ஆசையில, ಕಾರಣ ಅವರ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲವೂ ಲೋಕದ ಆಸೆಯ ಮೇಲೆ. ஆனா தேவ பிள்ளைகள் தேவனை தேடுகிற நம்பிக்கை வேற. ದೇವ ಜನರು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯೇ அந்த நம்பிக்கை பரலோக நம்பிக்கை. ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಪರಲೋಕದ அந்த ನಂಬಿಕೆ. நம்பிக்கை தேவ மகிமையின் நம்பிக்கை. ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ನಂಬಿಕೆ. அந்த நம்பிக்கை தேவனுடைய பிள்ளைகளாகுவேன் என்ற நம்பிக்கை. ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலೂಯಾ. சரியா? பைபிள் சொல்லுது இந்த நம்பிக்கையினாலதான் கிறிஸ்து நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார். ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. வாசிங்க பார்க்கலாம். கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம். ಕೊಲೊಸ್ಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 27ನೇ ವಚನ. ಈ ಮರ್ಮದ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ವಿಷಯವಾದ ಈ ಮರ್ಮದ ಮಹಿಮಾತಿಶಯವು ಎಷ್ಟೆಂಬುದನ್ನು ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಈ ಮರ್ಮವು ಏನೆಂದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಭಾವದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಧಾರಭೂತನಾಗಿರುವುದೇ. அல்லேலூயா. இந்த ரகசியம் என்னன்னா, ஆண்டவர் நமக்குள்ளே வாசமா இருக்கிறது தான் அந்த நம்பிக்கையின் ரகசியம். ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ರಹಸ್ಯವೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ. அப்படின்னா நம்மளை ஆண்டவர் அழைக்கும் பொழுது, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಯುವಾಗ நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை தந்தார். ನಮಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು அந்த ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. நம்பிக்கை என்ன நம்பிக்கை தெரியுமா? ಆ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ಗೊತ್ತಾ? தேவ மகிமை அடைவோம். ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮக்குள்ளே ವಾಸம் பண்ணுகிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலೂಯಾ. அவர் நம்மை அழைத்ததனாலே அவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அப்ப பிதாவாகிய தேவனை பார்த்து, அது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிதாவாகிய தேவனோடு கூட இருந்ததனால நம்மை பார்த்து சொன்னார், நானும் பிதாவும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம்னு சொன்னார். ಅಂತ ಕರ್ತನಾದಂತ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದದರಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ತಂದೆಯು ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. இப்ப நாம தைரியமா சொல்லணும், ಈಗ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, தேவன் எங்களுக்குள்ளே வாசம், ದೇವರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலೂಯಾ. இந்த நம்பிக்கையாக தான் நம்மளை அழைச்சார். ಈ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರವೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. நமக்குள்ள இருக்கிற நம்பிக்கை என்ன நம்பிக்கை தெரியுமா? ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ಗೊತ್ತಾ? பரலோகத்திலே பிரவேசிப்போம் என்ற நம்பிக்கை. ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂತ தேவ ನಂಬಿಕೆ. மகிமை அடைவோம் என்ற நம்பிக்கை. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆ. எங்களுக்குள்ளே தேவன் வாசமா இருக்கிறார். ನಮ್ಮೊಳಗೆ ದೇವರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நான்காவது ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು. அதை நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. அது என்ன நம்பிக்கைன்னா, ಆ ನಂಬಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ, நாம் யாரும் மரிக்கிறது இல்லை என்ற நம்பிக்கை. ನಾವು ಯಾರು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆ. சரியா? எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? நீங்க எதுக்கு பாஸ்டர் சொன்னாலும் கை தூக்கு.
பாஸ்டர் சொன்னாருன்னு கை தூக்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ಬೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೆನೆಸುತ್ತೆ. நான் இதை வாசிக்கும் பொழுது எனக்கு ஆச்சரியமாயிருச்சு. ಇದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. அந்த வசனம் வாசிங்க. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. 1 தெசலோனிக்கர் 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். ತೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ஆம் ವಚನ. 8ನೇ ವಚನ. சாரி, நாவாதரும் இல்ல இந்த வசனம் சாரி 1 தெசலோனிக்கர் 4ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். ತೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 13ನೇ ವಚನ. அன்றியும் சகோதரரே நித்திரை அடைந்தவர்கள் நிமித்தம் நீங்கள் நம்பிக்கை அற்றவர்களான மற்றவர்களைப் போல துக்கித்து ಅರಿವಿಲ್ಲದಿರಕ್ಕೆ எனக்கு ಮನದಿಲ್ಲ. ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವವರ ಗತಿ ಏನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದವರಾದ ಇತರರಂತೆ ದುಃಖಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ஏன்? ಯಾಕೆ? 14ஆம் வசனம். 14ನೇ ವಚನ. ಯೇಸುವಾನவர் ಮರಿತು பின்பு எழுந்தார் என்று விசுவாசிக்கிறோமே. ಯೇಸು ಸತ್ತು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದನೆಂದು ನಾವು ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ அப்படியே ಅದರಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುவுக்குள் நித்திரை அடைந்தவர்களையும் ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವವರನ್ನು ದೇವನ್ ಅವரோடு கூட கொண்டு வருவார். ದೇವರು ಆತನ ಸಂಗಡ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ. அப்ப ஒரு நம்பிக்கை, என்ன நம்பிக்கை? ನಮಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಅದು ಏನು ನಂಬಿಕೆ? நம்ம நித்திய காலமாய் ஆண்டவரோடு ನಾವು ನಿತ್ಯ ಕಾಲವಾಗಿ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮರಣವೇ கிடையாது. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮರಣವೇ ಇಲ್ಲ. இந்த சரீரத்தை நீங்க நினைக்க கூடாது. ಈ ಶರೀರವನ್ನು ನೀವು ನೆನೆಸಬೇಡಿರಿ. ஏன்னா இந்த சரீரத்தை குறித்து ஆண்டவர் மரணம்னு சொல்லல. ಈ ಶರೀರದ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರ ಮರಣವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ. அவர் ரொம்ப நாள் வாழக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த சரீரத்திற்கு ಜೀವನ ಇರಕೂಡಾದು சொல்லிட்டு ಆಂಡ್ರು அந்த ಜೀವ ವೃಕ್ಷத்தின் ಕಣಿயை ಸಾப்பிಡಕೂಡಾದು ವಳಿ ತಳ್ಳನಾರು. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಈ ಶರೀರ ಬದುಕುವಂತೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಜೀವ ವೃಕ್ಷದ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿಯನ್ನ ದೇವರು ಮುಚ್ಚಿದರು. ಸರಿಯಾ? ಆனா ஆண்டவர் பார்க்கிற ஜீவன் தான் நம்ம உள்ளான மனுஷன். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನೋಡುವಂತ ಜೀವವೇ ನಮ್ಮ ಒಳ ಮನುಷ್ಯ. ஆண்டவர் நம்மளை எப்படி பார்க்கறாரு? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ? ಶರೀರத்தை பார்க்கிறது இல்ல. ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. அவர் நம்முடைய இருதயத்தை தான் பார்க்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. அதனால தான் சொல்றார், நான் சரீரத்திலே செத்து உள்ளான மனுஷனிலே வளர்கிறேன்னு சொல்றார். ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಳ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அப்ப உண்மை இதுதான். ಅದು ನಿಜ ಏನು? உள்ளான மனுஷன், ನಮ್ಮ ಒಳ ಮನುಷ್ಯನು. அல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சரி, அதனால தான் அவர்கள் தங்களை மார்டேர் என்ன சொல்லுவாங்க, அதுக்கு தங்களை ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. அந்த ಜನರುಗಳು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. கவனிங்களே, ஆதி நாட்கள்ல ಆದಿ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ கிறிஸ்தவர்களுக்கு விரோதமா பிரச்சனை வந்துச்சு. ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂತು. கரெக்டா? அப்போ கிறிஸ்தவர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ கொலை செய்தாங்க. ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು. சரியா? அவங்கள ஒரு கம்பத்துல கட்டி அவங்கள எரிச்சு அந்த தீபத்துல நைட்ல அவங்க விளையாடுவாங்க. ಆ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಒಂದು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಹತ್ತಿಸಿ ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಜನರು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ரெண்டாவது நம்ம ஊர்லயே ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு இல்லையா? கொல்கத்தா தானே, ஆக்சுவலி ஒரிசா இல்லையா? ஒரிசால இல்லையா? 3 பேர், ஒரு அப்பா 2 பையன், ಒಂದು ತಂದೆ 2 ಮಕ್ಕಳು இல்லையா? அந்த வேன்ல வச்சு கொளுத்துனாங்க. ಆ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸಿದರು. ಸರಿ, அப்போ அவங்க வைஃப் டெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ಆಗ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. அவங்க சொன்னாங்க, அவங்க கொலை பண்ணவங்கள அவங்க இது பண்ணல, என்ன சொல்றது, ப்ளேம் பண்ணல. ಅವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಹೊರಿಸಲಿಲ್ಲ. நான் அவங்கள மன்னிச்சிட்டேன்னு சொன்னாங்க. ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಅವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, என் கணவரும் பிள்ளைகளும் சாகல, ನನ್ನ ಗಂಡನು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತಿಲ್ಲ. அவங்க இருக்கிறாங்களா? ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಆಂಡವರೋಡು ಕೂಡ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಕರ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು வரும்போது திரும்ப வருவார். ದೇವರು ಬರುವಾಗ ಆತನ ಸಂಗಡ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ஒவ்வொருவருக்கும் நம்பிக்கை இருக்கணும். ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. அப்படி இல்லனா, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ நீங்க ரட்சிக்கப்படலன்னு ಅರ್ಥ. ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. அந்த வசனம் வாசிங்களே. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ 15ಆம் அதிகாரத்தை சொல்றாரு. ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 15ಆம் வசனம். 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ವಚನ. மரித்தோர் உயிர்த்தெழாவிட்டால் தேவன் எழுப்பாத கிறிஸ்துவை அவர் எழுப்பினார் என்று நாங்கள் தேவனை குறித்து சாட்சி சொன்னதினாலே தேவனுக்காக பொய் சாட்சி சொல்லுகிறவர்களாய் காணப்படுவோம். ಇದಲ್ಲದೆ ಸತ್ತವರು ಎದ್ದು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಬ್ಬಿಸಿದನೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದವರಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದೆವು. மரித்தோர் உயிர்த்தெழாவிட்டால்
ಸತ್ತವರು ಎದ್ದು ಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ கிறிஸ்துவும் எழுந்திருக்கவில்லை. ಕ್ರಿಸ್ತನೂ ಎದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ. கிறிஸ்து எழுந்திருக்காவிட்டால் ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲವಾದರೆ உங்கள் விசுவாசம் வீணா ನಿಮ್ಮ இருக்கும். ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. நீங்கள் இன்னும் பாவங்களிலே இருப்பீர்கள். ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೀರಾ. கிறிஸ்துவுக்குள் நித்திரை அடைந்தவர்களும் கெட்டு போயிருப்பார்களே. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಹೋದವರು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ. சரியா? சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு? ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? நம்முடைய நம்பிக்கை என்ன நம்பிக்கை? ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವ ತರಹವಾದ ನಂಬಿಕೆ? அவர் நம்மை ಅழைத்ததினாலே, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿರುವುದರಿಂದ, ನಾನು ಉಯಿತೆಳುವೇன் என்ற நம்பிக்கை, ನಾನು ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இல்லையா? எத்தனை நம்பிக்கை பார்த்தோம்? தேவ மகிமை அடைவோம் என்ற நம்பிக்கை, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ, கிறிஸ்து நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் என்ற நம்பிக்கை, ದೇವರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆ, மூரனையதாகி உயிர்த்தெழுவோம் என்ற நம்பிக்கை, ನಾವು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆ. அப்படி நீங்க நம்பினாதான், ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಂಬಿದರೆ உங்களால சாட்சியா நிக்க முடியும். ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. அடுத்த வருஷமே கிறிஸ்தவர்களுக்கு விரோதமான பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா, ಬರುವ ವರ್ಷವೇ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಾದರೆ எத்தனை பேர் சாட்சியா நிற்பீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೀರಾ? சரியா? கவனிங்க, சாட்சி என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் நம்ம ஜீவன். ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥವು ನಮ್ಮ ಜೀವ. ஏன்னா நம்ம ஜீவனுக்கு விரோதமா தான் பிரச்சனை வரும். ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. நம்ம கண்ணு முன்னாடியே எல்லா சம்பவம் நடக்கும். ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ கர்த்தருக்காக இரத்த சாட்சியை மறிக்க நிற்கணும்னா இந்த நம்பிக்கை நம்ம கிட்ட இருக்கணும். நான் சாக மாட்டேன், ಉಯಿರೋಡು ಕೂಡ எழும்பುವೆ. ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯ. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದ ಸರ್, ಅವರು ಉಯಿರೋಡು எழுந்தார், ಅವರು ಜೀವದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ನಾವು ಉಯಿರೋಡು ಕೂಡ எழும்புவோம். ನಾವು ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೇವೆ. அதனால பரிசுத்தவான்கள் தங்களை ஒப்பு கொடுத்தாங்க. ಆದ್ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. இல்லையா? சந்தோஷமா தங்களை மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தாங்க. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. நம்பிக்கை இருந்துச்சுங்க. ಅವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர், ಕರೆದಾತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, என்னை எழுப்புவார், ನಮ್ಮನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த மனக்கண்ணு நமக்கு பிரகாசமா இருக்கணும் தான் ஜெபம் பண்றார். ಈ ನಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳು ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. சரியா? அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த நம்பிக்கை வேணும். ಈ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನಂಬಿಕೆ ಇல்லாம நீங்க சர்ச்சுக்கு வர்றது வேஸ்ட். ಈ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ. அதான் சொல்றார். ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. இந்த உலகத்துக்காக மட்டும் நீங்க ஆண்டவரை நம்பி சர்ச்சுக்கு வந்தீங்கன்னா எல்லா மனுஷரை காட்டிலும் நீங்கள் பரிதபிக்கப்பட்ட விசுவாசி. ಈ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ನೀವು ನಿರ್ಭಾಗ್ಯರೇ ಸರಿ ಎಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. நம்முடைய விசுவாசம் என்ன? ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಏನು? ஆண்டவர் நம்ம உயிரோடு கூட எழுப்புவார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இதான் நம்மை கர்த்தர் ரட்சித்ததினாலே, அழைத்ததினாலே நமக்குள்ளே வந்த நம்பிக்கை. ಇದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯ சொல்லி அடுத்த வாரம் ಕಂಟಿನ್ಯೂ பேசுறேன். ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾನ್ಗಳಿಡத்திலே நமக்கு உண்டான சுதந்திரம், ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நமக்கு என்ன சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்காரு? ದೇವರು ಯಾವ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? தேவ பிள்ளைகளாவோம் என்கிற சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்காரு. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ. இல்லையா? வாசிங்க பார்க்கலாம். ಓದೋಣ. வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 21 அதிகாரம் 7 வசனம். ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಚನ. இல்லையா? அதான் மூன்றாவது காரியம், பரிசுத்தவான்களிடத்தில் நமக்கு உண்டாயிருக்கிற சுதந்திரத்தினுடைய மகிமையின் ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಇನ್ನದೆಂದು ನೀವು ಅರಿತು ಕೊಳ್ಳುಂಬಡಿ உங்களுக்கு ಮನಕಣ್ಣೆ ತರಣ சொல்றார். ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಕುರಿತಾದಂತ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜಯ ಹೊಂದುವವನು ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಾಧ್ಯನಾಗು, ಎಲ್ಲವற்றையும் சுதந்திரித்துக் கொள்வான், ನಾನು ಅವನಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು, ಅವನು ನನಗೆ ಮಗನಾಗಿರುವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்போ நம்முடைய அந்த சுதந்திரம் என்ன சுதந்திரமா? ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ? தேவனுடைய பிள்ளைகளாகுವ சுதந்திரம், ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತ ಒಂದು
ಬಾಧ್ಯತೆ. பரிசுத்தவான்களா யாரா இருக்கிறாங்க? ಕಾರಣ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? தேவ பிள்ளைகளா இருக்கிறாங்க. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆகையால உங்களையும் என்னையும் தேவ பிள்ளைகளாகும்படி கர்த்தர் அழைச்சார். ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. நமக்கு ஒரு சுதந்திரம் உண்டுங்க. ನಮಗೊಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. நித்தியமான சுதந்திரம் உண்டு. ನಿತ್ಯವಾದ ಬಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. அது தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்கிற சுதந்திரம். ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಬಾಧ್ಯತೆ. அந்த சுதந்திரம் எங்க வச்சிருக்காரு? ಆ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ದೇವರು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1 பேதுரு 1:5 ಪೇತ್ರನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ವಚನ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಂಬುವವರಾದ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ದೇವರ தமிழ் வாசிக்கிறேன், அது கொஞ்சம் மாத்தி போட்டிருக்கோம். கடைசி காலத்திலே வெளிப்பட ஆயத்தப்பட்டிருக்கிற ரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக விசுவாசத்தை கொண்டு தேவனுடைய பலத்தினாலே காக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் பரலோகத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. கரெக்டா? இப்போ நாம் தேவ பிள்ளைகளாய் ஆவோம் என்ற சுதந்திரம் நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா? ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದಲ್ಲ. இந்த சுதந்திரம் எங்க இருக்குது? ಆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? பரலோகத்தில் வச்சிருக்கிறார். பரலோகದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದು. தேவனுடைய பலத்தினாலே காக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு. அப்படின்னா இப்ப நம்மள ஆண்டவர் பாதுகாத்துட்டு இருக்காரு. ಈಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கரெக்டா? பாதுகாக்கறாரு இல்லையா? ದೇವರು ಕಾಯುತ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲವಾ? எல்லாரும் நம்புறீங்க ஆண்டவர் பாதுகாக்கறாரு? ನಂಬುತ್ತೀರಾ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಶರೀರத்தை பாதுகாக்கறாரு சொல்லல. ಶರೀರವನ್ನ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತದಲ್ಲ. ஆத்மாவை பாதுகாக்கறாரு. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನ ದೇವರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. கரெக்டா? ಶರೀರದಲ್ಲಿ எப்போன எதுவான நடக்கலாம். ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. கரெக்டா? நடந்துச்சா? எத்தனையோ பரிசுத்தவான்களுக்கு நடந்துச்சு. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. சபை நடத்திட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு அந்நிய ஜனங்க உள்ள வந்தாங்க. ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅನ್ಯ ಜನರು ಒಳಗೆ ಬಂದರು. ஊழியக்காரர்களை கொண்டு இருக்கிறாங்க. ಸೇವಕರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. இல்லையா? நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்க நிறைய காரியம். ಆ ರೀತಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರು ವಾಕ್ பண்ணல. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ ஆத்மாவுக்கு வாக்கு பண்றார். ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ தேவனுடைய பலத்தினாலே அவர் உங்களை பாதுகாக்கிறார். ದೇವರು ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அந்த சுதந்திரத்தை கர்த்தர் பரலோகத்தில் வச்சிருக்கிறார். ಆ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ದೇವರು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இந்த மனக்கண் நமக்கு வேணும். ಈ ಒಂದು ಮನೋನೇತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು. மனக்கண் பிரகாசமா இருக்கணும். ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳದಾಗಿರಬೇಕು. பிசாசுடைய தந்திரம் என்ன தெரியுமா? ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? நம்ம மனக்கண்ணை குருடாக்குறது. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಕುರುಡು ಮಾಡುವಂತ இந்த புத்திய ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ இந்த உலகத்துக்கு நேரா திருப்புவான். ಈ ಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. அவன் எப்போதும் உலகத்தை பாருன்னு சொல்லுவான். ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ஏன்னா உலகத்தை பார்க்கும்போது தான் நமக்கு துக்கம் வரும். ಕಾರಣ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ದುಃಖ ಬರುತ್ತದೆ, பிரச்சனை வரும், ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ஆனா பரலோகத்துல பார்த்தோம்னா ಆದ್ರೆ ಪರಲೋಕದವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ எப்பொழுது ஆண்டவர் துதிச்சிட்டே ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬಹುದು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சபையே, ಸಭೆಯೇ, தேவனை அறிகிற அறிவு, ದೇವರ ಕುರಿತಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು, உன்னுடைய நம்பிக்கை, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, உனக்கு உண்டாயிருக்கிற சுதந்திரம், ನಿಮಗಿರುವಂತ ಬಾಧ್ಯತೆ, அதை குறித்த தெளிவான ಅದರ புத்தி. ಕುರಿತಾದಂತ ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿಯು. இந்த லோகத்துக்காக அழைக்கப்பட்ட ஜனம் அல்ல நாம். ಈ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಜನರಲ್ಲ ನಾವು. நமக்காக ஒரு இடத்தை அவர் கட்டிட்டு இருக்கார். ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ದೇವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, கட்டி முடிச்ச உடனே ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿದ நான் வந்து உங்களை சேர்த்துக்கொள்வேன். ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ஹல்லேலூயா சொல்லுவோமா? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்முடைய சுதந்திரத்தை கர்த்தர் பரலோகத்தில் வச்சிருக்கார். ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ದೇವರು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இந்த அறிவு நமக்கு வேணும். ಈ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು. அதான் அவர் ஜெபம் பண்றார். ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಪೌಲನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. நான் கர்த்தரிடத்துல ஜெபிக்கிறேன். ನಾನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. இந்த சபைக்கு, ಈ ಸಭೆಗೆ கர்த்தரை அறிகிற அறிவு வேணும். ದೇವರ ಕುರಿತಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು. இந்த சபைக்கு, ಈ ಸಭೆಗೆ நாம எதை நம்புறோன்ற நம்பிக்கை குறித்த ನಾವು அறிவு, ಏನನ್ನ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು. இந்த சபைக்கு, ಈ ಸಭೆಗೆ நமக்கு என்ன சுதந்திரத்தை ஆண்டவர் வச்சிருக்கார் ದೇವರು நம்பிக்கை, ನಮಗಾಗಿ ಯಾವ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು. அது இந்த பூமியில இல்லங்க. ಅದು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. அப்படி நீங்க நம்பினா உங்களை நீங்க ஏமாத்திக்கிறீங்க. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಂಬುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಯಾಮಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. இந்த உலகத்துல வாழ்க்கை கிடையாது. ಈ ಲೋಕದ ಜೀವಿತವಲ್ಲ. இந்த உலகத்துல வாழ்க்கை கிடையாது. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವಿತವಲ್ಲ. சரியா? ஆண்டவர் நமக்கு பரலோகத்துல வச்சிருக்கார். ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஏசாமியை காட்டி கொடுக்கும் பொழுது ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಡುವಾಗ பிலாத்து ஏசாமியை பார்த்து கேட்பார். ಪಿಲಾತನ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, நீ ராஜாவோ அப்படின்னு கேட்பார். ನೀನು ಅರಸನೋ ಎಂದು. அப்போ அவர் சொல்லுவார், ஆமா அப்படி சொல்லார். ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಅಂತ. ஆனா இந்த பூமிக்கு இல்லை என்றார். ಆದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಗಲ್ಲ. என்னுடைய ராஜ்யம் பரலோகத்துல இருக்கு. ನಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ. நீங்க எல்லாரும் பரலோக வாசிகள். ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕ ನಿವಾಸಿಗಳು.
நல்லா புரிஞ்சுக்கிடுங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. உங்களை அழைத்த அழைப்பினுடைய நம்பிக்கை பரலோக ராஜ்யத்தில் தேவ மகிமை அடைவோம் என்ற நம்பிக்கை. ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಕರೆದಿರುವ ಕರೆಯುವಿಕೆಯ ನಂಬಿಕೆಯು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆ. அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இதுதான் சத்தியம். ಇದೇ ಸತ್ಯವು. ಆದರೆ பூமியில அநேக ஜனங்கள் அவர்களுக்கு விருப்பமான சத்தியத்தை கேட்க ஆசைப்படுவாங்க. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. அதனால தான் சொல்றாரு, நீ தெளிந்த புத்தி உள்ளவனா இருந்து சத்தியத்தை போதி. ನೀನು ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತನಾಗಿರು, சத்தியத்தை போதி, ಸತ್ಯವನ್ನ ಬೋಧಿಸು. ದೇವಜನರೇ, இந்த உலகத்தை நம்பாதீங்க, ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿರಿ. பூமியில நமக்கு சிரேஷ்ட ಇಲ್ಲ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಯ. பூமியை நமக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணல. ಭೂಮಿಯನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ, அவர் நமக்கு வாக்கு பண்ணது பரலோக ராஜ்யத்தை. ಅವರು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಪರಲೋಕ. வேதம் சொல்லுகிறது அவர் நித்திய ஜீவனை நமக்கு வாக்கு பண்ணிருக்கிறார். ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆண்டவர் இந்த மனக்கண்ணை நமக்கு தரணும். ಈ ಒಂದು ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ஆண்டவர் ನಮ್ಮ புத்தியை தெளிவாக்கணும். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ வளரணும். ಇನ್ನೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ வளரணும். ಇನ್ನೂ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಆಂಡವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. அல்லேலூயா, அல்லேலೂಯಾ, அல்லேலூயா. என் மனக்கண்ணை திறங்க ஏசப்பா. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. என் மனக்கண் பூமியை பார்க்க கூடாது. ನಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಬಾರದು. ஆண்டவரே, நீர் எனக்கு வாக்கு பண்ணின சுதந்திரம். ದೇವರೇ, ನೀವು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಬಾಧ್ಯತೆ பரலோகத்தில் வைத்திருக்கிறது. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ தேவனை குறித்த தெளிவான அறிவு, ದೇವರ ಕುರಿತಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ அவர் எனக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். ದೇವರು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. அவர் எனக்காக ஜீவன் தந்திருக்கிறார். ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அவர் எனக்காக ஜீவனை தந்து என்னை ரட்சித்திருக்கிறார். ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. அது இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கைக்காக அல்ல, ಲೋಕದ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, நித்திய ஜீவனுக்காகவே, ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ, பரலோக ராஜ்யத்திற்காகவே, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, நித்திய வாழ்க்கைக்காகவே, ನಿತ್ಯ ಜೀವಿತ, நான் தேவ பிள்ளையாய் பரலோகத்திலே வாசம் பண்ணுவதற்காகவே தேவ பிள்ளைகளாಗಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವರೇ. இந்த புத்தியை சபைக்கு தாங்கப்பா. ಈ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಭೆಗೆ, ஞானத்தை சபைக்கு தாங்கப்பா. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಭೆಗೆ, இந்த நம்பிக்கையை சபைக்கு தாங்க ஆண்டவரே. ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. பிரகாசமுள்ள ஒரு மனதை ஜனங்களுக்கு சபைக்கு தாங்க ஆண்டவரே. ಪ್ರಕಾಶವಾದಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. எல்லாரும் தேவ சமூகத்துல ஜெபம் பண்ணுவோமா? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ எல்லாரும் ಕೇಳುங்க ಪ್ರಿಯ ಜನರೇ. அல்லேலூயா, ಕೇಳಿರಿ ದೇವ ಜನರೇ. அல்லேலூயா, அல்லேலೂಯಾ, அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. Thank you Jesus, thank you Jesus. பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்ததான நம்பிக்கை வரட்டும் ஐயா. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲಿದೆ. அது என்னை சந்தோஷப்படுத்தட்டும். ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂತೋಷ, என்னை உற்சாகப்படுத்தட்டும் ஆண்டவரே. ನಮ್ಮನ್ನ ಅದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸಲಿ. நான் கிறிஸ்தவ ஜீவிதத்தில் வளரும் பொழுது, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ பரலோக நம்பிக்கை உள்ளவனாய் வளர, ಪರಲೋಕ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ, எப்படியாவது நான் உயிர்த்தெழுந்து ಹೇಗಾದರೂ ನಾವು ಪುನರುತ್ಥಾನ தேவ மகிமைக்குள்ளே பிரவேசிக்க, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ கிருபை தாங்கப்பா. ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. சபைக்கு தாங்க. ಸಭೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್.